स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਹੈਗਾ। बहुत सारे सोशल मीडिया ते चुटकले भी आ रहे हैं, बड़े सारे मजाक भी लोग कह रहे हैं कि अपनी नागरिकता बचाइए, पैसा बचाइए बैंकों के विचों या खुद कोरोना तो बचीए। सो अजिहे दे विच एक वड्डा चिंता का कारण, एक वड्डी जिहड़ी फिक्र लोगों की है वो ये भी है कि अपना पैसा कित्थे सुरक्षित रखिए। लगातार बैंक जिहड़े डुब रहे हैं, इस करके चिंता वध जाती है। खून पसीने की कमाई सारी उम्र पंजी जोड़ के जो बैंकों के पैसा रखा जाता है तो रातों रात पता चलता है कि सवेरे बैंक डुब गए ने तो लोगों के हाहाकार मच जाती है और ये भी नहीं पता होंदा कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। इस करके डिबेट लैके आए हैं कि लोग वार वार ये सवाल पूछते हैं कि अपना पैसा बैंकों च रखिए या ना रखिए, किस बैंक के विच रखिए, किन्ने पैसे तक रखे जान, जे पैसा डुबदा तो वापस किवें आएगा। ये तमाम तरह के सवाल जिहड़े दर्शकों के वार वार साडे तक पहुँच रहे सन। इस करके ये डिबेट लैके आए हैं और इस डिबेट का मंतव एक ये भी है कि जदों कोरोना तो वापसी होएगी, जदों इस डर जदों सहम के माहौल तो निकलांगे, साडा अर्थचारा कित्थे स्टैंड करेगा, की वापस पटड़ी ते साडा अर्थचारा आ पाएगा जल्दी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडा खास मेहमान मौजूद ने, परमीत टाइगर चंडोक साहब मौजूद ने, MD ਅਤੇ CEO ने टाइगर वेल्थ मैनेजमेंट के, डॉक्टर AC वैद साहब डायरैक्टर जनरल ने ITFT ग्रुप के, मनजीत सिंह सारंग साहब साबका डायरैक्टर ने पंजाब एंड सिंध बैंक के और आकाश जिंदल जी मशहूर अर्थशास्त्री ने दिल्ली तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला जिहड़े आम लोगों के कुछ सवाल ने वो सवाल असी अपने मेहमानों सामने रखना चाहते हैं क्योंकि मोटे मोटे जिहड़े सवाल ने लोगों के जहन चाहते हैं वही ने कि साडा पैसा बैंकों के विच सुरक्षित है कि नहीं है। पहला ये मन्निया जाता सी घर च कोई पैसा ना रखो, सारे बैंकों च रखो, पर हुण लोग सवाल पूछते हैं कि बैंकों के विच भी पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। इस तो इलावा जे कोई बैंक डुबदा तो उसके पैसे का की बनेगा, क्योंकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि बैंक जो डुब भी गया तो तुहाडा पैसा सुरक्षित पिया, पर हाल ही दे विच एक दो घटनावां अजिहियां होईयां ने जिस तो बाद ये लगता नहीं कि पैसा तुहाडा सुरक्षित रहेगा जे बैंक डुबदे ने। इस तो इलावा कितनी राशि तक बैंक दे विच इंश्योरेंस रहिंदी है कि जेकर बैंक कोई डुबदा है तो तुहाडे पैसे जिहड़े ने उन्हां दे विचों वापसी कितनी हो सकती है, ये सवाल भी हैगा। इस तो इलावा जे बैंक दे विच पैसा सुरक्षित नहीं है तो होर कित्थे सुरक्षित है, जे बैंक दे विच तुसीं पैसा नहीं पाना तो असीं होर विकल्प की ने कित्थे कित्थे पैसा लगा सकते हैं। और वड्डा सवाल वार वार ये खड़ा हुंदा क्यों डुब रहे ने बैंक, जिन्हां ते इन्ना विश्वास करके लोग खाते खुलाते हैं वो बैंक डुब क्यों रहे हैं। नीतियां दे विच फर्क है या नीयत दे विच खोट है, एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा। निजी बैंकों के मुकाबले की सरकारी बैंक वध सुरक्षित ने, जे वध सुरक्षित ने तो की सरकारी बैंकों के विच पैसा जमा कराना चाहिए और छोटे सरकारी बैंकों को वड्डे बैंकों के विच क्यों मर्ज किया जा रहा है। ये कुछ सवाल ने लोगों के वो तुहाडे सामने रखे ने। सब तो पहला चड़ोक साहब मैं तुहाडे तो शुरुआत करांगा। मेरा एक वड्डा सवाल जिहड़ा सब तो पहला कि साडा पैसा बैंकों सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है जी, लेकिन तुहानू थोड़ा जा जरूर देखना पएगा कि तुसी केड़े बैंक नाल बैंकिंग कर रहे हो। अमूमन जे मैं इनू 3 या 4 हिस्सियां बैंकिंग नू ब्रेक करदा उहदे नाल समझण लई साडी ऑडियंस नू सहूलियत होएगी। एक होंदे ने सरकारी बैंक जिन्हां दे पिछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी बैंकिंग होंदी है जी, कोई स्टेट गवर्नमेंट दी बैंकिंग नहीं होंदी, सेंट्रल गवर्नमेंट दी होंदी, एक्सेप्ट JNK एक बैंक है जिहड़ा काजी गवर्नमेंट कहंदे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है जी। दूजा स्तर ते बैंक आंदे ने साडे प्राइवेट सैक्टर दे बैंक्स जिवें HDFC ICICI कोटक इंड बैंक यस बैंक भी एक प्राइवेट सैक्टर बैंक सीगा। तीजे स्तर ते साडे बैंक आंदे ने फॉरेन बैंक्स जिवें सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आ गया, तुहाडा HSBC बैंक आ गया, ये और भी काफ़ी सारे बैंक ने, DBS हैगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। चौथे लेवल ते तुहाडे कोऑपरेटिव बैंक्स आंदे ने। ये सारी श्रेणियां च फर्क हैगा जी। जे आपां गल करिए इन टर्म्स ऑफ लॉजिकली गल करिए जे बंदे नूं लगदा है कि प्रोटेक्शन किते एक अमूमन एहसास आंदा कि सरकारी बैंक ज़्यादा सेफ है, पर मेरे ख्याल नाल जे तुसीं HDFC बैंक दा साइज़ देखो वो SBI नालों टक्कर मारदा है। ICICI दे बैंक पंजाब नैशनल बैंक तो बहुत वड्डा हो गया जी, बाकी बैंकां दी तां गल ही नहीं आपां करदे। सो मेरे ख्याल ये कह देना कि एक पेंट दे विच ब्रश दे विच कि प्राइवेट सैक्टर बैंक्स आर नॉट सेफ, मेरे ख्याल ये कहना बहुत वड्डी चीज़ होएगी। सरकारी बैंकां दे NPA 10% तो उत्ते हरप्रीत जी, इहो जे भी सरकारी बैंक ने जिन्हां दे उत्ते प्रॉम्प्ट करैक्टिव एक्शन लग चुका है RBI दा।
ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਰਬੀਆਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ XYZ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ HDFC ICICI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ ਬੈਂਕਸ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਦਵੀ SBI, PNB, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇਹ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਮੂਮਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 0, ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ 3-4% ਤੇ FD, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡ ਕਮਾਣਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ NPS ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ NPS ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ there is one reality which we have seen, money is safe in private banks as well as government banks। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, PMC ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬਟ RBI ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RBI ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ PMC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, PMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਇਨ ਬੈਂਕਸ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ US ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਬਿਯੋਂਡ ਬੈਂਕਸ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ KVP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NSC ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਇਬਲ to pay your money। otherwise economy ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, economy is going very down। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, NPS ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ NPS ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਿਯੋਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ तमाम TV ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, NPS ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ RBI ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ਿੰਦਲ.in ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਇਕਨੋਮੀ ਚ RBI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ, 31 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਕੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮਾਸਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮਿਲਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਟ 4 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਬੰਦਾ ਉਹ 200 300 ਰੁਪਏ ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਬਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਫਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਟਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਗ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲੋ। ATM ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ GDP ਗਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। GST ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਫਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇਲ ਸਟਾਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਬਚ ਗਿਆ, RBI ਅੱਗੇ, SBI ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ RBI ਜਾਂ SBI ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ RBI ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ RBI ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NPS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ NPA ਆਪਣੇ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ NPA ਦੱਸੇ ਨੇ, ਐਸਟੀ ਵਾਰੀ 10000 ਕਰੋੜ ਦੇ NPA ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ NPA, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਬੈਂਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੈਟਸ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, तो खत्म, ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚ ਲਾਤਾ, ILF ਚ ਲਾਤਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਜ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ 4000 ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੀ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਹੈ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ। 80 ਹੈ क्लोज 60 ਹੋਏ 80 ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਬੀਆਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਂਡਿੰਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਅਡੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੀ, ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, IDFC ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਰਜਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਵੱਧ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 27 ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਜਾਂ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, 2-3 ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਰਜ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਰ, ਇਹ 27 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ 28 ਬੈਂਕ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ 90s ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਲਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਆਫ SBI ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਿਜया ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਿਜया ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਜया ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸ ਬੈਂਕਰ, ਦੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ NPA ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ 10% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਟ NPA ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਬੈਂਕ ਸਕੁਆਇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ HDFC ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਟਕ ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ। ਬਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਮਰਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੂਵ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਰ 100% ਡਿਜੀਟਲ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰ GTB 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ MD ਔਰ CEO ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਵਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ 5 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, SBI ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਵਾਲੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 49% ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੌਕ ਇਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ DHFL ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਲਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ NPAs ਇੰਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪੁੱਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੀ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਡ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੰਡਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ? ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 49% ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਉੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਉੜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, 10,000 ਦਾ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ SBI ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, 7,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ SBI ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ICICI, ਕੋਟਕ ਵੀ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ 10-12,000 ਕਰੋੜ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਅਰ 1 ਬੌਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ SBI ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ATN ਬੌਂਡਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 20% ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ SBI ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੋਚੋ, EMPLOYEE ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, PPF ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਟੀਅਰ 1 ਬੌਂਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪੈਚੁਅਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਨ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦਵਾਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਲੋਨ ਦਵਾਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਮੀ ਐਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਲੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਐਸੈਟ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਕੋਲੈਟਰਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੈਟ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਐਪਰੈਂਟ if the bank if the person the borrower fails to repay tomorrow he won't have any goodwill ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਇਰਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੋਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਪੀਏਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ, that's not the case। NPA ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NPA means beyond a particular point ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ NPA ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। NPA ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਮੈਜਰਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਐਸੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ NPAs ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NPAs ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ तमाम ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਔਨ ਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਡ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ that the government must come out in the open and offer some relief package, some stimulus package to people in general। otherwise ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪ ਮਾਲਸ ਕਹੀਏ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ ਕਹੀਏ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਰੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਐਸ ਚਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਸਟਿਮੂਲਸ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ तमाम ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੰਟੇਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ
ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਐਸੈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਆ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਮਿਊਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो ये मेरा ख्याल कोई सियासतदान नहीं चला सकता, ना सियासतदान दे बंदे चला सकते, नहीं चला सकते। वो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर दा काम डॉक्टर ही कर सकता है, वो बिजनेसमैन नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਗਲੇ ਵੜ ਦੇਗਾ। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि मैं पैसिमिस्ट नहीं हाँ, आई एम ऑप्टिमिस्ट। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ 10% ਦੇ ਉੱਪਰ GDP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 4-5% ਵਿੱਚ ਹਵਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਕਵਰ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈਟਮ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜੇ। ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗੋਲਡ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਪਿਆ? ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ 30 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, 30 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸੇਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡਾ NP ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੋਰਮਸ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ 100% ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ NPA ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਨਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਤਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾਓ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ NPA ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ NPA ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ PMC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੀ they have immediately come and then solution is there। ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਐਂਡ PMC, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਵਿੰਗਸ 'ਚ ਆਣਾ, ਇੰਨਾ FD 'ਚ ਆਣਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਬੋਦਰਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਵੈਸੇ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੇਫ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਡ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ RBI ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣ ਕੋ 2019 15 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ MD CEO ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ 5 ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ MD CEO। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੋਇਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਇਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 3-4 ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਿਆਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਜ਼ੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ ਔਰ RBI ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ PMC ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਸਕ
ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੈਂਡਲਡ ਬੈਟਰ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਸਿੰਪਲੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਮੈਂਟ ਮੰਨਣਾ ਸਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ SBI ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ SBI, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਯੈਸ ਬੈਂਕ SBI ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿੰਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 75% ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਣਗੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਵਧੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਜੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।